Padma River's aggressive erosion. 15 homes lost in Jazeera, 20,000 feet of stone swept away. 46,000 blocks remain unused due to lack of approval. By Sanjid Mahmud Sujan from Shariatpur. The Padma River has once again unleashed its devastating force in Jazeera Upazila of Shariatpur, with severe erosion beginning on July 5th. The latest wave of destruction has severely affected the Okil, Udin, Madbarkandi, and Poilan Molakandi areas of East Neodoba 0 Point. According to local residents, approximately 20,000 feet of stone, brought in by the contractor firm Accurate Properties for the Embankment Protection Project, have already been devoured by the river. Meanwhile, 46,000 concrete blocks, stockpiled nearby, remain untouched. The company unable to deploy them due to a lack of necessary governmental approval. The most tragic scenes have unfolded in the Okudin Madbarkandi area. Eyewitnesses report that due to alleged negligence and delay during the deployment of geobags by Khulna Shipyard Company, at least 15 homesteads were engulfed by the river between morning and noon. Locals expressed deep frustration, stating that had the geobags been placed in time, the disaster could have been mitigated. Now those who lost their homes are left without shelter. Here is a more polished, world-class newsroom version of the closing paragraph of your report, maintaining journalistic tone and clarity. The escalating erosion has also placed critical infrastructure constructed by Fidel, comprising stone and concrete block reinforcements, under imminent threat. Representatives from Khulna Shipyard, Accurate Properties, and Fidel confirmed that Suman, an official from the Bangladesh Water Development Board, has conducted an on-site assessment of the affected areas. Amid growing uncertainty, panic has gripped the local population. Residents are urgently appealing for swift and decisive government action, demanding the immediate implementation of robust river protection measures to halt further devastation. লিমিটেডের ম্যানেজার এবং অ্যাকুরেট কোম্পানি লিমিটেডের 2 নম্বর মাঠে 15 থেকে 20,000 পাথর নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এটা এবং 5 থেকে 7,000 সিলেকশন নদী গর্ভে পুলতি মুশরিকান্দি পূর্ব নাডুবা, এটা 3 নং পয়েন্টের পূর্ব দিকে কোনার মোল্লা সামনে ওই দিকে ভাঙছে। আজকে সকালে 6টা 6:30টার দিকে শুরু হয়েছে ভাঙাটা। এখান থেকে শুরু করে গাছগুলো ছিল, এখান থেকে শুরু করে এই জায়গাটা পুরো বসে বসে সকাল থেকে 2 ঘন্টার মতো 8-9টা পর্যন্ত ভাঙছে। নাম শাহাবুদ্দিন। আমার নাম ডলি আক্তার। ভাঙা শুরু হয়েছে ভোর 5টায়। বাড়ি ধসে গেছে, কারণ 20 থেকে 30টা হবে, আর বিগত আগে যা গেছে তা নিয়ে অনেকগুলো হবে। 3 নাম্বার যে প্যাকেজটা ছিল আমাদের, এটা একটা গাফিলতি ছিল। মানে এই 3 নাম্বারটা প্যাকেজটা কোনো মানে যে ঠিকাদারের কাজটা নিচ্ছে, সেই ঠিকাদার ঠিকভাবে কাজটা করে না, কারণ বস্তা ফালানো হয় না। এটা আমাদের যেটা একটা মন্তব্য। যাই হোক, কারণ প্রতিটা প্যাকেজে যাই হোক কম বেশি মানে বস্তা ফালানো হচ্ছে, কিন্তু আমার 3 নাম্বার প্যাকেজটা বস্তা ফালানো হয় না। এর জন্য এই জায়গাটা ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি, কারণ আমাদের বসত বাড়ি মানে কিছু থাকতেছে না। মানে আমরা যে পার নিচে একটা মাটি থাকবো, পড়লে বলে সাইড থাকে, তাও আমাদের থাকার মতো কোনো কিছু নাই। যেটা এটা কি কোম্পানি আমি সঠিক বলতে পারলাম না। যাদের কোনো ভিটে মাটি না থাকে তাদের কোনো ভাষা থাকে না, কারণ এখন আমাদের পথেও কোনো স্থান নাই। পথে যে থাকবো, কারণ গ্রাম থাকে না, যাদের গ্রাম নাই, যাদের স্থান নাই, ভিটে বাড়ি না, তাদের কোনো স্থানও নাই। কিন্তু আমাদের কত সুন্দর একটা বাড়ি ঘর ছিল, আমরা কত লোকজন এদিকে বাস করছি। আজকে দেখেন 20 থেকে 30টা ঘর বিলীন হয়ে গেছে। আজকের কথা, আজকে ভোর 5টা থেকে বিলীন হয়েছে, কিন্তু আমাদের নতুন এতে কি কি সমস্যা আছে? আমি আফরতুল ইসলাম, আমি ফিউচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড FIDL এ প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আছি। আর আমাদের এখানে কাজ চলমান আছে। মূলত ব্লকগুলো ওয়াটার বোর্ড কর্তৃক টাক্সুস দিয়ে কাউন্ট করার পরে আমরা ফেলতে পারবো আর কি। এর আগে ফেলতে পারতেছি না। সকালে মানে নদীর গতিপথ আসলে বোঝা খুবই টাফ। সকালে এক জায়গা দিয়ে ভাঙতেছে, বিকালে আরেক জায়গা দিয়ে ভাঙতেছে। খুবই মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আমরা এখানে কাজ করতেছি। ওয়াটার বোর্ড যখন একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কাউন্ট করে, ওরা ব্লক বানানোর পর একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওরা কাউন্ট করে, কারণ ব্লক বানাইলে তো হবে না, ওটা একটা টাইম লাগে ওটা পরিপক্ক পাওয়ার জন্য। বোর্ডের এখানকার SOR ছিল, ওনার নাম কি? ওনার নাম হচ্ছে সুমন।